Hello students, today I am going to focus on Goodbye to the Moon by Monica Hughes, which is in lesson 8 of your syllabus. Let us know a little bit about Monica Hughes. As you know, it is imperative to know the author. Monica Hughes was born on 3rd November 1925 at Liverpool in United Kingdom, and she passed away on 7th March 2003 at Edmonton in Canada. She was an English-Canadian author of books for children, especially known for science fiction. Not only that, she wrote novels related to adventures and history. She received a number of awards like Phoenix Award, Vicky Metcalf Award for Literature for Young People. The text Goodbye to the Moon is an adaptation from one of her popular work of science fiction. যে স্টোরিটা আমরা এখন পড়তে যাব গুডবাই টু দ্য মুন, সেম নেমের একটা স্টোরি আছে মনিকা হিউগসের। সেই স্টোরিটা থেকে এই আমাদের প্রেজেন্ট টেক্সটটা নেওয়া কাটছাট করে। লেটস শেয়ার। এখানে দেখো নাম্বার 1 ম্যাচ দ্য পেয়ার। এখানে দুটো কলামস আছে, একটা পিকচার্স একটা নেমস। পিকচার্স এর সঙ্গে তোমাদের নেমস গুলো ম্যাচ দ্য পেয়ার করতে হবে। I think that you can do it. Number 2, if you see a person wearing or using all the items mentioned above, যা যা আইটেমস ওপরে দেখানো হয়েছে সেই আইটেমস গুলো যদি তুমি কাউকে, কোনো একজন পার্সনকে, কোনো একজন ব্যক্তিকে পড়তে দেখো বা ইউজ করতে দেখো, where would he be going, তাহলে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার। তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে এটা লিখতে পারো। Before reading the story, you must know what is science fiction. Science fiction মানে হচ্ছে গল্প বিজ্ঞান। এটা একটা ধারা বা এটা একটা genre that is purely based on science. কিন্তু এটা একটা speculative fiction that mainly deals with the imaginative and futuristic concept based on advanced science and technology like space exploration or time travel. তোমরা যদি H.G. Wells পড়ো, তোমরা সায়েন্স ফিকশনে খুব ভালো কনসেপ্ট পাবে, যেমন দ্য ইনভিজিবল ম্যান, দ্য ওয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, and there are many. Monica Hughes is an adept in writing science fiction stories, and Goodbye to the Moon is one of them. I think that you will greatly enjoy the story. With her imagination mixed with scientific facts, she has woven a fabric of a story. So come, let's read. I sat in the dark view room of the space station. I looked out at the earth. It was somewhat familiar to me. There was a small photograph of the blue planet in our drawing room. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ স্টোরিটা ন্যারেট করা হয়েছে ফার্স্ট পারসনে, মানে আই দিয়ে শুরু হয়েছে। Now we will come to know who is the I. যাই হোক, the character is sitting in a view room. View room মানে কি, একটা কাঁচের ঘর স্পেস স্টেশনে। স্পেস স্টেশন কি, যেখানে স্যাটেলাইট থাকে কিছু সায়েন্টিফিক পারপাস সার্ভ করবার জন্য। ও ওখানে বসে বসে পৃথিবীকে দেখছে ফ্রম ডিস্টেন্স, এবং ইট ওয়াজ সামহাউ ফ্যামিলিয়ার টু মি, এবং ওর মনে হচ্ছে যে পৃথিবীটা ওর কাছে খুব পরিচিত। There was a small photograph of the blue planet in a drawing room. পৃথিবীর একটা ছোট ফটোগ্রাফ ওদের ড্রয়িং রুমে রাখা আছে। এবার দেখো
আই বলে এতক্ষণ যাকে অভিহিত করা হচ্ছিল তার পরিচয় এবার আমরা পাবো। আই, কেপলার মাস্টারম্যান, was born on the moon 15 years back. যে বক্তা, তাহলে তার বয়স কত? 15 years. ও মুনে জন্মগ্রহণ করেছিল 15 বছর আগে। My mother had been dead 5 years ago. ওর মা মারা গেছেন কতদিন? 5 বছর আগে। He had told me stories about the earth, that excitingly unknown place. ওর মা ওকে পৃথিবী সম্পর্কে গল্প বলেছেন এবং পৃথিবীটা ওর কাছে খুব অজানা একটি জায়গা, ভীষণভাবে কিউরিয়াস পৃথিবী সম্পর্কে, ঠিক আছে? কারণ ও পৃথিবীকে দেখেনি, শুধুমাত্র গল্প শুনেছে, এবং যেটা আমরা দেখিনি, যেটা আমরা জানি না, তার সম্পর্কে আমরা কিউরিয়াস হব, এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। মাই ফাদার ইজ এ গভর্নর অফ দ্য মুন। ওর বাবা একটা প্রেস্টিজিয়াস পোস্ট হোল্ড করেন এবং হি is a governor of the moon. He was going on an expedition to the earth. উনি পৃথিবীতে যাচ্ছেন ভিজিট করতে with a particular purpose. বলা যেতে পারে অভিযান, পৃথিবীতে অভিযান করতে যাচ্ছেন। And here was I accompanying him on my first ever journey to the earth. এই যে বাচ্চা ছেলেটি আমাদেরকে বর্ণনা করছে, ও পৃথিবীতে প্রথমবার যাচ্ছে ওর বাবার সঙ্গে। I looked down at earth. আমি পৃথিবীর দিকে তাকালাম। He seemed so close to me that I felt that I could touch it. এটা আমার কাছে এত কাছের মনে হলো, ওখানে বসে বসে ও দেখছে পৃথিবীকে এবং সেটা ওর কাছে খুব কাছের মনে হয়েছে যে ও যেন ছুঁতে পারবে, এরকম একটা ব্যাপার। We had to wait for another 15 minutes before our journey started. আমাদের যাত্রা শুরু হওয়ার আগে আমাদের 15 মিনিট আরো অপেক্ষা করতে হলো। Feeling restless, I left the viewing room and glided down the long passage to the center of the space station. Feeling restless. Why restless? Because he was very excited to visit Earth. That's why he was restless. ও কি বলছে যে প্রচন্ড অস্থির হয়ে আমি ভিউইং রুমটা ছাড়লাম এবং আমি গ্লাইডেড ডাউন করলাম। দেখো, স্পেস স্টেশনে তো আর্থের মতো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নেই, স্বাভাবিকভাবেই ওকে ভেসে ভেসে যেতে হবে এবং সেটা খুব স্মুথ হবে। ও স্মুথলি চলে গেল লং প্যাসেজ দিয়ে। কোথায় গেল না? টু দ্য সেন্টার অফ দ্য স্পেস স্টেশন। স্পেস স্টেশনে সেন্টারে গেল, মাঝখানে গেল। I could see my father there surrounded by reporters. সেখানে আমি দেখলাম আমার বাবাকে রিপোর্টাররা ঘিরে আছেন, মানে সংবাদ প্রতিবেদনকারী যারা, তারা যারা নিউজটা কভার করবে। I came back to the view room which was empty. আমি আবার ভিউ রুমে ফিরে এলাম যেটা কিনা ফাঁকা ছিল। I looked out into space. আমি মহাশূন্যের দিকে তাকালাম। My moon, my home appeared very small now. আমার চাঁদ, মানে আমার ওর ওখানে বাড়ি, সেই জন্য বলছে আমার চাঁদ। আমরা বলি আমাদের পৃথিবী, সেরকম বলছে। আমার বাড়ি এখন খুব ছোট দেখাচ্ছে। At home, the kids would be getting ready for the party. বাড়িতে কিডস মানে কি? চিলড্রেন। আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজে কিডস বলা হয়। তো তারা পার্টির জন্য রেডি হচ্ছে। There's always been a party at sunrise. সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি হয়। The sun rose only 12 or 13 times a year, so it was something special for us. পৃথিবীতে যেমন রোজ সূর্যোদয় হয়, ওখানে কিন্তু তা হয় না। মুনে 12 থেকে 13 বার সূর্যোদয় হয় এবং ওই সময়টা ওদের জন্য খুব স্পেশাল। The sunlight scraped slowly across the surface of the moon until finally the night was gone. সানলাইটটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকে আস্তে আস্তে মুনের চারিদিকে, যতক্ষণ না অন্ধকারটা চলে যাচ্ছে। মানে সূর্যালোক আস্তে আস্তে করে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারটা ধীরে ধীরে ভ্যানিশ হয়ে যায়। আমরা এবার কন্টিনিউ করব নেক্সট পার্টটাতে।
Let's continue. Suddenly the door opened behind me. হঠাৎ করে আমার পেছনে একটা দরজা খুলে গেল। I could hear excited voices. আমি শুনতে পাচ্ছিলাম খুব উত্তেজনাপূর্ণ কিছু আওয়াজ বা কিছু গলা। The ferry from the earth must have arrived. ফেরি মানে ভেহিকেল, যেটা দিয়ে ট্রাভেল করা হয়, মানে যানবাহন। সেই যানটা, পৃথিবী থেকে সেই যানটা নিশ্চয়ই এসে গেছে এতক্ষণে। It carried passengers from Earth ready to go for moon safari. People eager to look around the moon. তাহলে সেই ফেরিটা কি করছে না, যাত্রী বহন করছে পৃথিবী থেকে চাঁদে, যারা কিনা উৎসাহী প্যাসেঞ্জার্স, তারা যাতে চাঁদটা সুন্দরভাবে ঘুরে দেখতে পারে। And here we were going to the earth instead. এখানে কি হচ্ছে, এখানে উল্টো ঘটনা ঘটছে। এখানে ওরা মুন থেকে আর্থে যাচ্ছে। কারা? কেপলার মাস্টারম্যান and his father. I slipped out of the room to the central lobby. ও কি করলো, একদম সেন্ট্রাল লবিতে চলে গেল। Father was standing there. বাবা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। There were the last minute goodbyes. যেটা হয় কেউ যখন অন্য কোথাও যায় তখন একটা ফাইনাল গুড বাইয়ের ব্যাপার থাকে। Good luck governor, someone called out. কেউ একটা বললো, Good luck governor, see you in 6 months at the latest, replied my father cheerfully. বাবা খুব আনন্দের সঙ্গে বলেন যে ম্যাক্সিমাম 6 মাস, তারপর তো দেখা হচ্ছে। I walked with him to the earth ferry. আমি আর্থ ফেরির দিকে চললাম। It was magnificent. সেটা ছিল অপূর্ব, মানে ভীষণ সুন্দর। It was 3 times as big as our moon ferries. আমাদের মুন ফেরিজ এর থেকে 3 গুণ বড়। Is everything on earth as wonderful as this? I whispered to my father. আমি বাবাকে ফিসফিস করে বললাম, পৃথিবীতে কি সবকিছুই এত সুন্দর, বা পৃথিবীতে কি সবকিছু এটার মতো সুন্দর? এটা মানে ওই ফেরিটার কথা বলছে। Pretty much so. It's different from home, father replied. সুন্দর তো বটেই, এটা আমাদের বাড়ির থেকে অন্যরকম। বাড়ি মানে এখানে মুনের কথা বলা হচ্ছে, ওকে? বাবা জবাব দিলেন। The ferry moved slowly out of his dock. Dock মানে কি, একটা উঁচু জায়গা থাকে যেখান থেকে যে কোনো, তোমরা তো দেখে থাকবে, নৌকো বা জাহাজ আস্তে আস্তে করে জলে নেমে যায়। এখানেও সেরকম ফেরিটা ডক ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। It entered the Earth's gravity and it entered the Earth's gravitational pull. I found my eyes were closing. আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। Kepler Masterman was narrating his experience. It seemed only few minutes before father's voice woke me up. কিছু মিনিট গেছে আমার বাবার কণ্ঠ আমাকে জাগিয়ে দিল। Kepler, you mustn't miss the sight. We have just entered into the Earth's orbit. Look, বাবা কি বলছেন, কেপলার, তোমার এই দৃশ্যটা মিস করা উচিত হবে না। আমরা সবেমাত্র পৃথিবীর কক্ষপথে ঢুকেছি। দেখো, I looked at eagerly. আমিও খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখতে শুরু করলাম। I recognized the narrow stretch of Central America, then the majestic Atlantic beneath us. আমি চিনতে পারলাম সেন্ট্রাল আমেরিকার যে ন্যারো স্ট্রেচটা, মানে ওখান থেকে ন্যারোই দেখাচ্ছিল, এবং তারপরে বিরাট বড় যে আটলান্টিক ওশান, সেটা আমি দেখলাম। The planets all water, I gasped. এই গ্রহটাতে তো শুধু জল আর জল, আমি বললাম। গ্যাস্প মানে হচ্ছে একটু হাঁপিয়ে বলা, ঠিক আছে, মানে একটু হাঁপ ছেড়ে বলা, মানে ও ঠিক এটা প্রত্যাশা করেনি মেবি, বা সামনে থেকে দেখেনি, সেই জন্য একটু হাত ছেড়ে বলছে যে গ্রহটাতে তো শুধু জল আর জল। 7/10 of it are, father agreed. 10 ভাগের মধ্যে 7 ভাগ জল, বাবা বললেন। A world that was 7/10 water, একটা পৃথিবী যার 10 ভাগের 7 ভাগই জল।
On moon, water was harder to get than oxygen. চাঁদে খুব জলকষ্ট এবং অক্সিজেনের থেকেও জল পাওয়া আরো বেশি কঠিন। We had to pay for every ounce of it. Ounce হচ্ছে একটা মেজারমেন্ট। প্রত্যেকটা আউন্সের জন্য আমাদের পে করতে হয়, মানে টাকা দিতে হয়। Washing was a luxury and drinking a special delight. কাচাকাচি করা বা ধোয়া পাকলা করাটা একটা বিলাসিতা ওখানে, এবং ড্রিঙ্কিংটা একটা আলাদা মজা। I had grown up thinking water was the most precious thing in the universe. আমি এটা ভেবেই বড় হয়েছি যে জলই হচ্ছে সব থেকে দামি জিনিস। Now I could see that the earth was covered with it. কিন্তু এখন তো দেখতে পাচ্ছি যে পুরো পৃথিবীতে জলই জল। যাই হোক, এখানে একটা কথা বলে রাখি যে all the water of the earth cannot be drunk because most of them are sea water and we can't drink it, right? And water is still precious in earth and we must be careful in using water. We orbited across North Africa and Arabia. North Africa and Arabia cross করা হলো। I could see the blueness of the Indian Ocean, then the Pacific. আমি দেখতে পেলাম নীল ভারত মহাসাগর এবং তারপরে ও কি দেখতে পেল না, প্যাসিফিক ওশান। আর ইউ ফিলিং আনওয়েল? তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো? বাবা জিজ্ঞেস করলেন। ডোন্ট ওয়ারি, ইট উইল গেট বেটার, ইটস জাস্ট আ ওয়েট ডিফারেন্স। ভয় নেই, মানে চিন্তা করো না, একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে। এটার কিছুই না, এটা ওজনের তারতম্য। আর্থে ওয়েট 6 টাইমস হেভিয়ার হয়ে যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ও নিজেকে অনেক বেশি ভারী মনে হবে কেপলারের, তাই না? I realize I weighed 6 times my normal weight. যেটা আমি বললাম সেটাই ও রিয়েলাইজ করলো, উপলব্ধি করলো যে ওর ওয়েট 6 গুণ বেশি বেড়ে গেছে। After a while I lifted my head. কিছুক্ষণ বাদে আমি আমার মাথা তুললাম। Passengers were busy collecting belongings. যারা এসেছে তারা প্যাসেঞ্জার্স আর কি, যারা ট্রাভেল করছে তারা ব্যস্ত তাদের জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে। We had landed. আমরা ল্যান্ড করে গেছি। I struggled with my safety straps. সিট বেল্ট যেটা থাকে সেই ব্যাপারটা, সেটা খুলতে পারছিলাম না। ফাদার leaned over to help me. বাবা ঝুঁকে পড়লেন আমাকে হেল্প করতে। আচ্ছা, আমরা চলে যাব নেক্সট পার্টে। লেটস কন্টিনিউ। Someone called out to my father. কেউ একজন বাবাকে ডাকলো। Governor, the press and TV are waiting for you. Press মানে তো জানোই, আর টিভি মানে টেলিভিশন। They are waiting for you for the news coverage, right? Oh sure, I'll come right away. আমি এক্ষুনি আসছি, বাবা বললেন। I watched him leave down the aisle. আমি দেখলাম যে তিনি আয়েল দিয়ে পাস করে গেলেন, মানে দুটো সিটের মাঝখানে যে পথটা থাকে সেটাকে আয়েল বলে। Immediately I swung my legs down to the floor. I realized standing was tough and walking was very difficult. Quite natural. ওর ওয়েট অতটা বেড়ে গেছে। He was not accustomed. So যখন কিনা পা নামালো মাটিতে, it was quite difficult for him to stand, right? ওর দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। I practiced one foot and then the other up and down the aisle. আমি প্র্যাকটিস করছিলাম একটা পা তারপর আরেকটা, আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য আয়েল, হোল্ডিং অন টু দ্য সিট ব্যাগস ফর সাপোর্ট। সিট ব্যাগ ধরে নিয়ে আমি হাঁটার চেষ্টা করছিলাম। I put on my jacket and walked with difficulty to the exit point. আমি জ্যাকেট পরে নিয়েছিলাম আর হাঁটছিলাম কষ্ট করে একদম শেষ অবধি। এক্সিট পয়েন্ট মানে একদম শেষ পয়েন্ট, যেখানে কিনা ওরা লিভ করে যাবে সেই পয়েন্টটা অবধি। I saw a crowd of reporters and cameramen surrounding my father. Since his father was a governor, so it was expected that a crowd of reporters and cameramen would arrive to take his interviews and photos.
তো ইট ওয়াজ এক্সপেক্টেড, রাইট? তো দেখলো কি রিপোর্টারদের ভিড়, শুধু রিপোর্টার্স নয়, তার সঙ্গে ক্যামেরাম্যানও রয়েছে ওর বাবাকে ঘিরে। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ নিউ ওয়ার্ল্ড, এটা সত্যি সত্যি একটা নতুন জগৎ। দেয়ার ওয়াজ আ স্টর্ম অফ ভয়েসেস, মানে কণ্ঠস্বরের যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। হাউ লাউডলি দ্য পিপল অফ পার্ক টকড। মুনে কেউ এত জোরে জোরে কথা বলে না। তো ওর খুব আশ্চর্য লাগছে যে পৃথিবীর লোকেরা এত জোরে জোরে কথা বলে, কত জোরে জোরে কথা বলে পৃথিবীর লোকেরা। He was getting astonished. Governor, would you say the differences between the earth and moon people can never be solved? এই জায়গাটার থেকে মনে হচ্ছে যে আর্থ এবং মুনে কিছু একটা ডিসপিউট চলছে। গভর্নর কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আপনি কি মনে করেন যে আর্থ এবং মুনে যে প্রবলেমটা চলছে সেটা সলভ করা সম্ভব? আপনি কি মনে করেন যে পৃথিবী এবং চাঁদে যে সমস্যাটা চলছে সেই সমস্যাটা সমাধান করা সম্ভব নয়? আই এম কনভিন্সড দ্যাট উইথ আ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আওয়ার প্রবলেমস the differences can be settled in a friendly manner. ওর বাবা কি বলছে যে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে পরিষ্কার বোঝাপড়ার মাধ্যমে যে ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন হচ্ছে সেটা সলভ করা সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে। গভর্নর, হাউ লং ডু ইউ থিঙ্ক ইউ উইল স্টে অন আর্থ? গভর্নর, আপনি কতদিন ভাবছেন যে আপনি পৃথিবীতে থাকবেন? I guess that it may take as long as 6 months to a year to settle our differences. আমি মনে করছি যে এটা 6 মাস থেকে 1 বছর নেবে আমাদের সমস্যাটা, আমাদের এই ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন বা মতভেদ যেটা আর কি সেটাকে সেটেল করতে, সেটাকে ঠিক করতে। One last question, Governor. Now you are back on Earth again. Will you tell our listeners which is really home to you, Earth or Moon? একটা শেষ প্রশ্ন গভর্নর, আপনি এখন পৃথিবীতে আবার ফিরে এসেছেন, আপনি কি লিসনার্স মানে শ্রোতাদের বলবেন যে কোনটা আপনার কাছে সত্যি সত্যি ঘর, পৃথিবী না মুন? দ্যাটস আ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন টু আনসার। এটা সত্যি খুব কঠিন প্রশ্ন আনসার করার জন্য, এটা খুব কঠিন প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য। All my cultural ties are with Earth. আমার সাংস্কৃতিক যে বন্ধন সমস্তটাই পৃথিবীর সঙ্গে। But I must say that it is the moon where my present and future lie. কিন্তু আমাকে এটা বলতেই হচ্ছে যে চাঁদে আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রয়েছে। My son was born there. আমার পুত্র ওখানে জন্মগ্রহণ করেছে। My wife was buried there. আমার স্ত্রীকে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে। My work is there. আমার কাজ ওখানে। It is good to be back on Earth, but moon is home. পৃথিবীতে ফিরে আসাটা আমার কাছে খুব একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স বা ভালো একটা অভিজ্ঞতা, কিন্তু চাঁদটাই আমার বাড়ি। কেননা all his present and future lies on the moon, not on the earth. Earth is to him the past now. Father saw me standing among the reporters. বাবা আমাকে দেখলেন যে আমি দাঁড়িয়ে আছি রিপোর্টারদের মধ্যে। He gave me his arm. তিনি আমাকে তার হাতটা দিলেন। We walked together on the landing pad. যেখানে নেমেছেন সেই জায়গাটাকে বলা হয় ল্যান্ডিং প্যাড। যেখানে কোনো ভেহিকল থেকে তুমি নামবে, নেবে, যেখান থেকে হাঁটছো সেই জায়গাটাকে বলা হয় ল্যান্ডিং প্যাড। তো ওনারা দুজন ল্যান্ডিং প্যাডের উপর দিয়ে হাঁটছে। The sun was gently warm. সূর্যটা উষ্ণতা দিচ্ছে। Gently warm মানে there was not scorching heat. The sun was warm. That means it is giving comfort. The sun is comfortable. I looked up. আমি উপরের দিকে তাকালাম। It was strange being outside without a space suit. এটা খুব আশ্চর্য, আমি বাইরে এসেছি স্পেস স্যুট ছাড়া। স্পেস স্যুটটা চাঁদে পরাটা ম্যান্ডেটরি, কিন্তু এখানে পৃথিবীতে বাইরে এসেছে উইদাউট এনি স্পেস স্যুট। আর্টে সার্টেনলি বি ফান। আর্টে খুব মজা হবে, একদম শিওর। I lay back and thought of the pyramids and the Taj Mahal and the mysterious jungle buildings of the Incas.
এবার ও ভাবছে যে হোয়াট আর দ্য ভিজিবল থিংস অফ দ্য আর্ট। ও পিরামিডের কথা ভাবছে, তাজমহলের কথা ভাবছে, এবং মিস্টিরিয়াস জঙ্গল বিল্ডিং অফ দ্য ইনকাস, মানে ওয়ান অফ দ্য এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন হচ্ছে ইনকা। তো তাদের যে রহস্যময় যে বিল্ডিংস গুলো সেটা দেখার কথা ভাবছে। Would 6 months be enough to see it all? 6 মাস কি যথেষ্ট এগুলো সমস্ত দেখার জন্য? So it ends up with the question, 6 মাস যথেষ্ট কিনা? However, I think that you have enjoyed this story very much. I will arrive with the next video very soon. Till then, goodbye.